Όλο το κομμάτι σφάξιμο. Вика трябва да се види, че има симптоми, след това се взима проба, кръвта и вече ако на кръвта излезе, че е болно животното, тогава вече се унищожава. Превимисли. Така, след като на здраве. На здраве. А за да се убие животно в Гърция, какво трябва да е? В смисъл... Трябва да е болно. Положителна проба, положителен резултат за чума. Άστα να τα πω εγώ πρώτα και μετά θα βγουν τις απορίες. Θα τα πω όλα και εσείς μαζέψετε τις απορίες, θα τα πείτε μετά. Λοιπόν, Да кажа първото. άρα, πάμε. Αυτός που... Θέλω να τα πάρουμε οι Τούρκοι. Θέλω να τα πάρουμε οι Τούρκοι. Вика да не види ли иска да вземе месото. Θέλω να τα πάρουμε οι Τούρκοι για κιμά. Ами искат да ги загробват. В гроб да ги Не значи да се скачваме. Τι ανασκάψουν. Τι ανασκάψουν, θα πάρει οι Τούρκοι να. Вика ще ги вземат турци. Οι Τούρκοι δώσαν λεφτά εκεί πέρα στους δικούς σας, δώσαν лεφτά οι Τούρκοι να. Казват, че турците сигурно някой тук е платил на доктора да ги изкара положителни, за да мога да вземе месото. Μαλακίες τώρα λέμε τώρα. Εδώ μπαίνεις από τον προμαχώνα μέχρι τους φαντάζει και δεν έχει μείνει κατσίκι. Κατσίκι, αρνί, αγγελάδα είναι όλα τα έχουν σφάξει, τα πήραν όλα στην Τουρκία. Χυμάτα. ги види отвънка, виж. Всичките ядат. Όλοι τρώνε. Έχουν όρεξη δηλαδή, τα ζώα τρώνε κανονικά, σημαίνει ότι δεν είναι το ζώο όταν τρώει, σημαίνει ότι είναι καλά. Όταν κάθεται το ζώο και δεν τρώει είναι άρρωστο. Συμφωνώ μαζί σου. Вика, съгласен сте, щом животното яде и тича, значи не е болно. Трябва да е легнал. Ще спишеш, бабаш, Стефан. Питай го, Стефан? Не, това е моят баща. Бабата. питай го дали в Гърция Ο Στεφάν ποιος είναι ο Στεφάν. с тези резултати и тая визия ще изтрепят ли животното? Питай го, важно е. Στην Ελλάδα. Θα ρωτήσω κάτι. Αυτή βγαίνει, κομμένα. Чакай малко. Α, Στεφάν. Питай го, питай го. Να ρωτήσω κάτι. Чакай малко, човек. Ήλι. Брат ми е, брат. Αδερφός. Μπρατή μου. Α, ερώτηση. Τώρα στην Ελλάδα με αυτά τα αποτελέσματα Θα σε πω. μπορεί να σφάξει όλο το... Ναι, Νίκο. Никога, нали? Θέλει οπωσδήποτε να έχει συμπτώματα. Задължително трябва да има болно животно. Θέλει να έχει Видимо болно συμπτώματα животно. μαζί με ορολογικές εξετάσεις. С Serologic examination. Serological examination and clinical symptoms. трябва да има симптоми и резултат от лаборатория, че е положително. Μαζί πάνε αυτά όμως. Δεν μπορεί να έχεις Και να μην животното έχεις, е с να έχεις положителен. ορολογικές θετικές και να μην έχεις συμπτώματα. Животно трябва да е задължително с положителен резултат за чума. Антителата. А не антителата. Не антитела. Антителата може тези антитела да са от преди 2 години. Това Добре. казвам. Λοιπόν, πάμε παρακάτω σε πούτο. Καταρχάς, logic examination, όχι hematological examination. Какво каза човека сега? Той каза, че тези шишенца, които са лилавите и червените капачки, въобще не са за този тип анализ. Не са. Не са. А за какво се използват и какви трябва да са те? Значи, за този тип анализ трябва да са специални шишенца, които са един вид като херметически затворени, да не влиза въздух вътре, защото в тези влиза въздух и докато стигне пробата, кръвта до лабораторията, тя е един вид става негодна за тестване. Значи те в момента правят тест върху негодна кръв. Да. Това Защото- казва колегата от Гърция. Да, който е от сертифицирана От лаборатория. сертифицираната лаборатория ни каза, че тези тестове не се правят в такъв тип Може проверки. ли той да ни покаже какъв тип трябва да бъде проверката? Εσύ θα μπορείς να μας δείξεις τι ακριβώς πρέπει να είναι το μπουκαλάκι. Θα σου στείλω σε email ειδικά μπουκαλάκια για ορό. Τα οποία στην ουσία τι είναι μπουκάλι το οποίο δεν έχει τίποτα μέσα. Ούτε αντιπιχτικό έχει, ούτε τίποτα. Είναι ειδικά μπουκαλάκια συλλογής με το που βάζει εδώ πέρα το πρόβατο την βελόνα, κατευθείαν φεύγει το αίμα μέσα. Αυτό που μαζεύεται το κλείνει, τελείωσε. Πάμε για ορό. Πάμε για ορό. Δεν θέλει ούτε αντιπιχτικό ούτε τίποτα. Казват, че те са такива Ούτε κεντρικό. Κατευθείαν πάει για ανάλυση. Το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, άρα την επόμενη φορά η δειγματοληψία θα γίνει ναι μεν από κτηνίατρο, αλλά αν δεν έχετε φιαλίδια επάνω
στο Βέλιγραντ ή δεν βρίσκεις φιαλίδια, γιατί μπορεί ο άνθρωπος να μην βρήκε. Ναι. Μπορεί να μην βρήκε και να βάλει αυτά. Τρόβα. Μπορεί να μην έχετε ρε φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται πάνω. Λοιπόν, άρα το δεύτερο είναι, το πρώτο είπαμε ότι είναι κλινικά συμπτώματα μαζί με αναλύσεις ορολογικές. Το δεύτερο είναι η κακιά διώχνουν. Δηλαδή δεν αναλαμβάνει κάποιος να κάνει μονάδες εδώ στην Ελλάδα, πόσο μάλλον στη Βουλγαρία. Τώρα έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 5.000 πρόβατα. Ναι. Αυτόν πρέπει το βουλγαρικό κράτος να πέσει πάνω του και να το στηρίξει. Ναι, αυτό. Όχι να το γάμισει. 5.000 πρόβατα. Казва, че Να πέσει πάνω να τον προστατεύσει, να τον πει 5 πράγματα. Δηλαδή τώρα δεν γίνεται. Казва, че такова стопанство като твоето бъде с над 2000 овце, държавните служители трябва да дойдат да ти помагат. Държавата трябва да дойде да е зад тебе да ти помага, а не да те мачка. Δεν βρίσκεις άνθρωπο να Преведи първо ασχοληθεί. какво каза човек, много е важно, моля ти се. За проветките. Преди малко да какво каза, той говори много... Значи за проветките казват, че тези проветки не са за този тип изследване. За този тип изследване са специални проветки, които се слагат, както обясни той, в спринцовката и с тази проветка се дърпа и тегли кръвта от животните и тя автоматично се климатизира. Да. Но казва, че може и този ветеринар в България да не е имал тези проветки, затова да ги служил в тези червената или лавата. Но тези не са за този вид изследване. Να σου πω κάτι πιο έξυπνο για να καταλάβεις για το λοιπόν. Μικροβιολογικό εργαστήριο για άνθρωπο. Ναι. Έχει στη Φιλιππόπολη, έχει στο Βέλιγραντ. Έχει. Ωραία. Αν θα πας λοιπόν, εάν θα πας σε αυτό το μικροβιολογικό εργαστήριο το ανθρώπινο και τον πεις στον μικροβιολόγο τι μπουκαλάκια, σε τι μπουκαλάκια παίρνεις το αίμα για να κάνεις ορολογικές, θα σε πει ο μικροβιολόγος, ο γιατρός το ξέρει. Ναι. Πού τα βρίσκει αυτά, για να τον πεις ότι ξέρεις έχω αυτά τα μπουκαλάκια. Γιατί μπορεί να μην έχουν οι άνθρωποι. Αλλά άμα σε πει ο μικροβιολόγος ότι εγώ για να κάνω ορολογικές είναι αυτά. Για να κάνω αιματοκρίτη είναι αυτό. Θέλω να βάλω DTA μέσα. Λοιπόν, ένα μικροβιολόγο γιατρό να ρωτήσεις, γιατρό μικροβιολόγο θα τα πει. Казва по какъв начин може да се намерят. Казва в една стандартна лаборатория да се отиде и оттам могат да се набавят тези проветки. Добре, в тези конкретно проветки, които трябва да се използват, има ли някакъв различен реагент, който да запазва кръвта? Είτε ζώο είτε άνθρωπος το ίδιο πράγμα. Αίμα είναι. Αίμα είναι. Αυτά που είναι για αυτото τύπο, αυτото μπουκαλάκι. Το ίδιο είναι. Το ίδιο. Έχει κάτι μέσα για να κρατήσει. Δεν έχει τίποτα. Όχι. Няма нищо в нея. Δεν έχει τίποτα. В тези, които те са изпратили, няма абсолютно нищо. Няма нищо. Δεν έχει τίποτα. Είναι για ορό. Πέφτει το αίμα μέσα. Και το κλείνει χερματικά. Πέφτει το αίμα μέσα, μου το φέρνεις υποψήξη, το κάνω φυγοκέντρηση, τα ερυθρά πέφτουν κάτω και επάνω είναι ορός. Παίρνω το νερό και κάνω ορολογικές. Ναι. Στον ορό ψάχνουμε να βρούμε αντισώματα, στον ορό. Αυτό που πέφτει κάτω το ίζημα δεν έχει αντισώματα, είναι τα ερυθρά, είναι το ίζημα. Είναι τα έμορφα συστατικά. Αυτά τα μπουκαλάκια τι κάνουν, το μπερδεύει. Το μπουκαλάκι αυτό είναι ότι έχει αντιπικτικό και δεν μπορεί να πήξει το αίμα και δεν, έχει τελειώσει. Δεν μπορεί να βγάλει τα τέτοια. Τον ορό. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο είναι το εξής. Πήραμε, στην ουσία ήταν 40 δείγματα. Ναι. Λοιπόν, δεν ήταν 80, ήταν 40 δείγματα γιατί ήταν διπλά. Не са били 80 животни, а реално са 40 животни с по две проби. Ναι, εμείς κάναμε αναλύσεις σε όλα. Ναι, αλλά τα νούμερα, 80. ναι, αλλά τα νούμερα ήταν 40 red Ναι. στο κόκκινο και 40 violet. Ναι. Άρα ήταν δηλαδή συνολικά τα νούμερα είναι 40. 40 проби. Ναι, 40 τα μπουκαλάκια ήταν διπλά. От 40 животни по две проби. А преди това какво обясни човека? Превеждаш, защото те хората не знаят, ние не знаем. Έγιναν ξεχωριστά οι αναλύσεις και για τα 80, αλλά τα νούμερα είναι 40 red, 40 violet. Έτσι μου το φέρατε, έτσι το γράφω. Εγώ δεν μπορώ να γράψω κάτι διαφορετικό. Сега в момента казва за пробите, че са от 40 животни с по две. Да. По две проби. Червена или лава. Но преди това казваше, че пак повтори за този тип проветки. Въобще не са за този вид изследвания. Добре, това да е ясно, защото много говори човека, пък ние не го разбираме. Не ми дава думата да... Няма нищо, дай ти здрав. Супер. Και τα δύο, κλινικά και ορολογικά. Казва как
европейския закон какво гласи? Значи, за да се унищожи цялото стадо, трябва да има видимо клинично болни животни. Легнали. А с тези тестове, които ги правят за антитела, той каза, че това мога да е болест, която е прекарана преди 2 години. Животното живо ли е, буйно ли е, яде. Значи, европейския закон не го пише това. Един много важен въпрос имам към тебе, моля да се питай го, ама точно както ти го задавам. Ако в Гърция, на база на тези резултати, които виждаме тук и които те са изследвали хората, Да. ако някой тръгне да избива такова стадо от 2000 животни, какво ще се случи на този човек? Значи, ехо ме ръд си. Δες το λίγο, δες το λίγο. Α? Δες το λίγο. Έλα. Αν Δες το, δες το. Δες το. Питай го, питай го. το ερώτηση είναι, να σε ρωτήσω, Έχεις τέτοια. имаш ли? Έχεις τέτοια ζώα. Не. Δεν έχεις τέτοια ζώα. Не. Нямам. Έχεις τέτοια ζώα. Τέτοια ζώα έχεις μέσα. Όχι. Αυτή είναι η πανόλης. Това е чумата. Ναι, αυτή είναι η πανόλης. Това е чумата, казва. Такива животни. Питай го, моля се този Да. въпрос. Значи, ρωτάει στην Ελλάδα, αν γίνει τέτοια ανάλυση και βγαίνουν ότι έχουν αντισώματα, Μόνο το με ελληνικό αντισώματα. κράτος τι κάνει, το έρχεται και το σφάζει. Δεν βγαίνει αυτό. Βλέπεις πρώτα κλινικά συμπτώματα και μετά το λες καραντίνα και παράλληλα κάνεις και να δεις και ποιος τύπος είναι. Παίρνεις και βιολογικό υλικό από τα νεκρά Ναι. και κάνεις PCR, άλλη ανάλυση. Από το νεκρό ζώο δεν παίρνουμε αίμα, παίρνουμε βιολογικό υλικό. Και τότε αποφασίζει Τότε, το κράτος. ναι, αλλά γενικά με το που έχεις τα κλινικά συμπτώματα, κατευθείαν είναι καραντίνα. Παίρνουν όμως να δουν τι γίνεται και τα υπόλοιπα, αλλά στην ουσία πάει για σφάξιμο. Αλλά το θέμα είναι να τυποποιηθεί. Πρόσεξε, το θέμα είναι να κάνει, άμα έχεις πανόλη, να κάνεις τον ορότυπο, να δεις ποιος ιός είναι. Γιατί εδώ στην Ελλάδα τι γίνανε. Βρήκανε στην Θεσσαλία, στα Τρίκαλα, βρήκανε πανόλη και βρήκανε και στην Κορινθία. Θεσσαλία με Κορινθία είναι απόσταση. Και θέλανε να δουν αν αυτός ο ιός της Θεσσαλίας είναι ίδιος με την Κορινθία. Και αν είναι ίδιος με την Αλεξανδρόπολη, την Τουρκία που μπήκε. Και τελικά ήταν το ίδιο. Και αυτοί δεν είπαν ότι είναι από την Τουρκία. Αυτοί λέγανε ότι επειδή φέρανε πρόβατα από τη Ρουμανία. Μετά βγήκαν ότι τα πρόβατα τα φέρανε αυτοί παράνομα από τη Ρουμανία. Ναι. Να το εξηγήσω μόνο. Για το... Значи той обясни какъв е реда в Гърция при такъв вид заболяване. Значи първо трябва да има клиничните симптоми, това, което казахме, че трябва да са болни, да не ядат, да лежат. След това реда е такъв, видимите по лицето, по очите. След това фермата се карантинира за определен период. И след това вече почват да правят анализите, тестове за чума, за PCR тестове, да се установи какво е заболяването. И вече тогава, ако се установи, че реално животното е болно от чума, тогава се предприема умъртвяването. Но въпросът беше друг. Ако някой си позволи в Гърция да избива животни на база на тези резултати, ще влезе ли в затвора? Ναι. Αν στην Ελλάδα κάποιος, να ρωτήσω, αν στην Ελλάδα κάποιος αποφασίσει να σφάξει μια μουράδα με τέτοια πιστοποιητικά, με τέτοια ανάλυση, τι θα γίνει με αυτός που έχει αποφασίσει? Αυτό είναι θέμα του κράτους. Το κάθε κράτος. Εδώ δεν γίνεται όμως έτσι. Ναι. Δηλαδή, Δεν έχει φτάσει στο δηλαδή τέτοιο κάτσε, σημείο. με τα αντισώματα να πας να κάνεις να σπάξεις, θέλει κλινικά συμπτώματα. Ναι, Θέλει αλλά κλινικά. αν κάποιος Να αποφασίσει μόνο με τα ορολογικά, Ναι. όχι δεν γίνεται. Θέλει να έχει και κλινικά συμπτώματα. казва, че в Гърция Πρέπει това να υπάρχει διασπορά. в- Πρέπει να φαίνεται, δηλαδή να γίνει ταυτοποίηση, να φαίνεται πραγματικά, γιατί όλα τα νοσήματα δεν δίνουν αυτές τις αλλοιώσεις. Υπάρχουν νοσήματα που δίνουν αλλοιώσεις τέτοιες και μπορεί να τις διαφοροποιήσεις από την πανόλη με κάποιες εξετάσεις. Δεν είναι όλα τα συμπτώματα, δεν είναι μόνο για την πανόλη αυτά που βλέπεις, μπορεί να είναι και για άλλα νοσήματα. Πρέπει να κάνεις διαφορική διάγνωση. Διαφορική διάγνωση κάνεις με τα κλινικά συμπτώματα, αλλά για να είσαι 100% σίγουρος, κάνεις ορολογικά και PCR. Значи казва, че в Гърция, за да се стигне до такова решение,
не може някой на своя глава да си вземе решение да отиде с такъв анализ за антитела, да унищожи фермата. Тук са свързани нещата и поред си ги карат. Клинични изследвания, видимо, трябва да са на 100% сигурни, че животното е болно и тогава се предприема унищожаването на живота. Разбрах, благодаря много. Θα πρέπει να έχει και αντιδραστήριο για ελάιζα τυποποιημένο. Πουλάει η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία. Έχουν τα εργαστήρια πάνω στη Βουλγαρία προμηθευτεί τέτοιο, δεν το ξέρω. Εάν έχουν, μπορεί να τα βγάλει αμέσως. Може ли да преведеш? Да, той казва, че единственото нещо да са готови 200 проби в България, да имаме производство на тестове. Ние да си ги произвеждаме. Да, ние в България да си ги произвеждаме тестовете и също време по производство тест. Казват това само във Франция и в Германия ги имат това производство на тези тестове. Μπορεί να τα έχουν αγορασμένα, ρε φίλε. Μπορεί να τα έχουν αγορασμένα. Δεν μπορώ να το ξέρω. Казва, за да са готови 200 проби от преди 2 дни. Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Разбрах. Να μην λέμε τώρα για το βουλγάρικο το κράτος, αλλά δεν μπορώ να ξέρω. Μπορεί οι άνθρωποι να έχουν. Казва, с усмивка го казва, може и в България да има такова производство. Ако са магиосници, нали? Да, може да има такова производство, но да не го знае никой.